बिग ब्रेकिंग देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ नौजवान बुरी तरह दे नाल जख्मी हो गया, जिसनों की इलाज दे लई सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया है। ते पीड़ित ने दस्सिया कि उसका पिंड अजनौला कला दे कुछ नौजवानों दे नाल झगड़ा चल रहा सी ते एक व्यक्ति दे वल्लों उसनूं सोशल मीडिया ते लाइव हो के गोलियां मारन दी धमकी भी दित्ती गई सी, जिस तो एक दिन बाद ही यह जिहड़ी वारदात वापरी है। सो इसनूं लैके हुण पुलिस दे वल्लों भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। नाभा तो यह मामला सामने है, जिथे कि हथियारबंद व्यक्तियों के वल्लों एक नौजवान नूं निशाना बनाया गया। सो साडे नाल जुड़ चुके ने नाभा तो सहयोगी पत्रकार हरमीत मान। सो गलबात करदे आ जी। हरमीत जी, पूरा मामला की है, किस गल नूं लैके जिहड़ा नौजवान ते गोलियां चलाईयां गईयां ने? बिल्कुल यशप्रीत जी, तुहानूं दस दईए कि ये दोनों जिहड़े व्यक्ति ने शिंगारा सिंह जिन्हां दे गोली लगन की घटना जिहड़ी वापरी है, हरियाणा कलां दा पिंड आ, नाभा तो कुछ दूरी ते आ। ते जिहड़े जिन्हां ते इन्हां वल्लों इल्जाम लगाए गए ने गगन तेजा, जो कि नाभा दा पिंड अजनौदा कला नेड़ो नेड़े पिंड ने, 2 किलोमीटर का फर्क है। जी इन्होंने कोई आपसी रंजिश काफी पुरानी कोई चलती आ रही है, जिसनूं लैके घटना नूं जिहड़ा इल्जाम दिता गया, जो कि शिंगारा सिंह नाभा के सरकारी हस्पताल दे विच जेरे इलाज है, जिसके पट दे विच गोलियां लगन की उस वल्लों जिहड़ी गल आखी गई है, पर डॉक्टर वल्लों उसका एक्सरे भी करवाया गया ते इलाज है जिहड़ा कीता जा रहा। ते मौके ते भारी पुलिस फोर्स आ जिहड़ी पहुंच चुकी थी हस्पताल दे विच ते शिंगारा सिंह दे बयान ने जिहड़े वो लए गए ने। जी जसप्रीत जी, धन्यवाद हरमीत जी सारी जानकारी देने के लिए। सो दस दें कि नाभा दे विच जिथे कि ये घटना वापरी है, उधर पीड़ित नौजवान दे वल्लों जिथे अपने बयान दर्ज करवाए गए ने ते पुलिस दे वल्लों इस मामले दे विच कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ शुरू हो चुकी है। आप एक बार एलओपी बोल लेते हैं, मैं अलाउ करता हूं। एक बार एलओपी को बोल ले दीजिए, एक बार एलओपी को बोल ले दीजिए, मैं अलाउ करता हूं। सर प्लीज 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 धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और चीनी जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था।
फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। नहीं, एक मिनट, दो मिनट। तो उसके बाद में अब 5 स्टेट में चुनाव है। इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है, तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री, प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला लगभग। सभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड पे सरकार जाएगी। किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत समझाने में संक्षेप में सफल माननीय नहीं मंत्री जी हुए। रखें अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Law Repeal Bill 2021 has passed by Lok Sabha to take into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nayan Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय मैं प्रस्ताव Motion moved that the bill be किया जाए। passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕੌਣਕੇ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 2 ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ SGPC ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੋ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕੌਣਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਗਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਨੀਲਮ ਦਿਲੋਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੀਲਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਸੀ। 2:15 ਤੇ ਮੰਮੀ ਗਏ ਆ। ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੰਮਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਜਾਨ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਿਲਰੋਜ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਬੂਆ ਨਾਲ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।